शुरू करना वाला दे नाल है कि जो बहुत बड़ा मेहरबान है ते रहम करदियां सरा ने ढिल करदा महरम दिलां दा जो जानी जान है। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारियो, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? मालिक तुम सलामत रखे, मालिक तुहाडे ते अपना खास रखे। ते जनाब प्रोग्राम अदबी वेड़ा लैके तुहाडी सेवा च हाज़र और ये प्रोग्राम खालिसन अदबी प्रोग्राम ये अदबी वेड़ा जनाब थोड़ा अपना जी आए सब बिस्मिल्लाह जनाब आओ इस वेड़े का हिस्सा बनो जनाब, मंजियां डालो मूड़े डालो तेरी थोड़ी मर्जी। लेकिन ये है कि प्रोग्राम अपना ये बारे सोचा जरूर करें, ये बारे गल भी करो करो, इन्हें अगे भी टोरिया करो। अगे टोरन तो मतलब है कि चैनल सब्सक्राइब करो और नवी तो नवी वीडियो जी है ताकि थोड़े तक अपने और तुम इन्हें देख सको जी जनाब। साडा ये मुआशरा जिहड़ा है ना जी, ये जिथे मर्द अपना किरदार अदा करता है उथे औरत अपना किरदार, और दोनों मर्द जिन्हें कहते हैं ना मर्द औरत एक गड्डी दे दो पहिए ने, दोवां दे नाल ही ये समाज ये मुआशरा होता है। ते बिलाशुबा जदों तो दुनिया जिहड़ी है वो वजूद विच है, जिंदगी दे हर शोबे च औरत अपना हिस्सा पा रही है, मर्द अपना हिस्सा पा रहे हैं। जाने कहते हैं कि फनकार बनाया नहीं जाता, फनकार पैदा होता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर फनकार पढ़िया लिखिया होवे ते जाहिर है वो जिस तरह करके अपने फन नू अपने हुनर नू वेखदा है, उन्हें खोजदा है, उसदे बारे सोचदा है, एक घट पढ़िया या अनपढ़ बंदा वैसे नहीं सोच। साडी खुशकिस्मती है दो हवाले नाल कि अज जिहड़ी शायरा साडे नाल मौजूद ने, एक शायरा बहुत अच्छी है और दूसरा खुशी की गल है कि वो पढ़े लिखे नहीं। आओ जनाब उन्हां नाल गलबात करदे हां। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने पढ़ने ठीक ठाक हो? सीमा सैन जी तुसी ये दसना है कि किवें करके तुसी शेर दी तरफ आए हो, थोड़ा जंपर कित्थों दा है, इब्तदाई तालीम दे हवाले नाल जरा डिटेल ना दसो जी। बिल्कुल मैं प्रोडक्शन तो पहले थोड़ा जिहा तुहानूं तुहाडी जिहड़ी लंबा पैटर्न तुसी करके आए हो अदब दे हवाले नाल तुहाडी खिदमत ने बहुत ज्यादा माशाअल्लाह। ते मतलब पंजाबी दे बदाल ही सानूं काम करना चाहिए। मैं कहदी कि अपनी जुबान अपनी चीज़ां नूं असीं ओन नहीं करांगे, अपनी मतलब खास तौर पर जुबान ही देखो ना, मंगे कपड़े पा लिए कुछ साड़ी गुदारी तो नहीं करेंगे, असीं मंगवी जुबान लैके लोगों को देखो ना अंग्रेजी च साडा सिलेबस ते सारी चीज़ां। मैं कहनी कि असीं अपनी जुबान नूं पंजाबी नूं तुसीं ਇਹਦੇ ਲਈ बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बदाल नहीं फैला रहे ते ਇਹ सिलेबस ही शामिल होने चाहिए ने। दुनिया च कोई इन्नी बेवकूफ कौम नहीं है ਜਿਹੜੀ कि दूसरिਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਪੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਆ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ मेरे स्टूडेंट समझदियां ने कि मेरे बच्चे अंग्रेजी बोलते होंगे, लेकिन पंजाबी भी समझते हैं, उर्दू भी अंग्रेजी भी सारियां जुबानां सिखाईयां ने कि उन्होंने पता होए कुछ गल साडे इर्द गिर्द करते। ए मेरी बड़ी अच्छी तुहाडी गल लगी। तुसीं देखो किन्ना तत्काल निकाल के चीज़ां ऐसी हो जांदियां है, जिंदगी बड़ी मसरूफ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अदब भी कायम करना है, चीज़ां ਲਈ बड़ा मुश्किल हो जाता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੌਫੀਕ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। बाकी मेरा ताल्लुक जोड़ा है वो बचियाने नाल, वड्डी बचियाना गंदापुर तहसील जोड़ावाला जिला फैसलाबाद, उत्थों दी मेरी पैदाइश है। आईडी कार्ड के हिसाब नाल 76 ते उत्थे प्राइमरी पास की, फिर जड़ावाले हाई स्कूल मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन किया जड़ावाला कॉलेज से लाहौर चली की 98 उत्थे मास्टर्स वगैरह किए उर्दू इंग्लिश। फिर 2005 में जो शादी हुई जड़ावाले वापस आई, फिर मैं पढ़ाना शुरू किया लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। असल च मेरा शौक है, मैं पंजाबी उर्दू फारसी इंग्लिश बतौर लिटरेचर शौक के तौर पर अदब में पढ़िया। मेरा कोई कागजी डिग्रियां मैं कभी कंसीडर नहीं किया, मेरे लिए मन ही नहीं रखदियां। प्रैक्टिकल इंसान होना चाहिए। देखो कहते हैं कि तालीम जेवर है, तो जेवर असी ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵਸੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਕਾਰ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੋ ਅਤਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ।
ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਲਾ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ CSS ਕਰਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ से आवाज से लगे और वैसे चार जगह से क्योंकि उन्होंने मेरी से लाती सी जरा डाडी जाइए ते सही होवांगी थोड़ी जी तो टीचर को पता होता है। तो बहुत ज्यादा उन्होंने इस चीज को मेरा नहीं उन्होंने खाब ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਹੀ ਫੇਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਏਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚ ਨੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਨੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਲ ਈਮਾਨ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਤਸ਼ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਚ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਤਸਲਸਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਚੱਲ ਚਲਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਅਗਰ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਰੱਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਕਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ कैसे ਚੀਜ਼ਾਂ किस तरह लेके चल रही ने, साडी कौम ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਰਾਰਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ नो प्रॉब्लम क्योंकि अच्छा मैं पहले उस गल में मुका लीए जी। दरअसल मियाँ क्यों नहीं दस रहे अज पता लग जाए कि मैं लाख रुपया मियाँ के अकाउंट च आ गया
ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਮਸਾਈ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਹਿਣ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ऐसे मिले या फिर ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਉਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਲੀਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੋ ਕਿ 1-2 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। अच्छा अच्छा ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब यानी तरवी जी चलाने के तरीके नाल नहीं कुछ बड़ा गहराई पाती बहुत ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਣੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ तो बुक रीडिंग का बड़ा रिवाज ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੰਜੀ ਮਤਲਬ ये मैं कहता ਸੀ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਕਦਮ ਭੰਗੀ ਐ ਸਭ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁਰਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਛਪਦਾ ਸੀ। तो कालमगारी भी की ਜੀ ਜੀ, और ਹਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਰਵਾਨੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਏ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੇ इंशाल्लाह जारी रहेगी ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਖੀ ਲਾਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕੋਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਝੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲ ਖਲੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਤ ਮੰਨਤਾ ਮਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਨਿੱਤ, ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਬਰ ਚੁੰਦੇ ਨਿੱਤ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਲ, ਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਅਰਵਾਨੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਨੀਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਹੋ अल्लाह खैर करेगा जी जनाब। लेने एक छोटा जिहा वक्फा और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शायरी भी सुनांगे, मजीद गल करते हैं। जी बिस्मिल्लाह जी, मोड़वी कड़ी नाल ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मोहतरमा सिमात सहर जी होਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਦਾ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਮਸਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਮਨੋ ਆਸ਼ਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ मैं कहती है कि एक ऐसा
ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਦੂਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੀਜ਼ ਸਭ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਚ ਬੈਠੀ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਲਈ ਕੱਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਰਸ਼ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਤਰਤੀਬ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਇਹ ਊਂਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਆ ਸ਼ੇਰੋ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਸ਼ਾਇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਅਵॉइड ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚूंकि ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚूंकि ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ, ਕਾਲਮ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਕਾਰ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਖਾਤੂਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਰਡ ਆਊਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੜਾਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੀ 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 ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ। ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਤਾਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਤਾਰੀ ਤਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਗਰਦਾਬਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਬੇ ਜਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਣੇ ਕੀਤੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਖਰੀਜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਗੁੱਟ ਰੋਂਦੇ ਨੈਣ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਵਾਂ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਖਰੀਜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਮਾਰ ਗਏ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦੀ ਦੂਈ ਤੋਂ, ਵਾਹ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਉਡੀਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਰੇਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਸੇਕ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੂ ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਧ ਚਨਾਵਾਂ ਤਿੰਕ, ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵਾਂਗ ਰੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ। ਟੱਪਣੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਵਾਹ, ਹਾਂ ਪਾਂਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰੋਂ ਲੰਬੇ ਪੰਧ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਪਤਾ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖ, ਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਪਤਾ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਹ ਵਾਹ। ਵੱਲੇ ਰੋਲ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੰਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੜੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਰਾਂ, ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੜੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਰਾਂ, ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸਫਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਜਦ ਦੀਗਰ ਹੋਈ ਬਾਗ, ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਜਦ ਦੀਗਰ ਹੋਈ ਬਾਗ, ਵਾਹ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਟੇਲਰੇ, ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लो जी, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है और शायरी भी इसी सुन रहे हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਯਾਨੀ ਮੋਡਰਨ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੀਮਾ ਸਹਿਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। अब्बा जी को तो पता ही नहीं शायरी करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत हो गए ने, लेकिन नहीं तो तुम सर शुरू किया तो भैया मैं ये शेर नहीं मैं कभी शेर नहीं कीता से अच्छा अच्छा कि मैं शायरा नहीं है कि मैं पता देखो ना मैं ते गिरद भी किसी को भी शेर सुनाया जो अभी माहौल ही नहीं सी, मैं पता ही नहीं कि मैं शेर लिख रही हूं तो की लिख रही हूं, मेरे यही नहीं चीज का पता, खुद नहीं एहसास है इतना ज्यादा इधर की नहीं जी बस जी क्या लिखा शेर या लिख लिया रख दिता किसी डायरी मेरा कोई पब्लिक करन दवे कोई लोड़ नहीं सी, मैं ते अंजाम जिवें कोई लड़की अपना कोई ख्याल आया ते लिख लिया डायरी ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ये मैं कभी शेर नहीं सुनाया उन्होंने ऐसे जिक्र होता है कि आज की पकाना है अच्छा 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 उन्होंने शेर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जॉब रखते हैं, अपनी जॉब रखते हैं, मैंने भी सपोर्ट करते हैं। कोई कल्याणा जाना भाई मैं तो पहले भी गल दसी कि मैं खुद अपने रस्ते की रुकावट ना अच्छा। ऐ नहीं वो मैंने पूरा सपोर्ट करते हैं, बल्कि इन्होंने बड़े भाई जने ने अशरफ याद साहब वो बहुत अच्छे पंजाबी के शायर थे और एक जमाने च जड़ा वाले च बड़े एक्टिव रहे ने उन्होंने सारे, और इन्हों का भी बहुत शौक है अपनी जाने लिटरेचर के स्टूडेंट रहे ने ते सच नहीं है कोई मैंने प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਵੇ ਪੱਲਿਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਮੇਰੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ। मैं शायरी जरूर मतलब कोई एक दो कसम जी जी बिस्मिल्लाह क्यों। तो जी ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਬ ਸਹਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मैं तुसी पैगाम ਤੇ मेरी बंद- ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह मैं एक गजल दे चल शेर है जी ने सुपने वक्त बखेने दे हम्म। ते नीहां तरलियां लोकां वाह 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 ने सुपने वक्त बखेने दे ते नीहां तरलियां लोकां क्या कहना, ए जेड़े वंड के आपे ते कंदा तरलियां लोकां बहुत अच्छा बहुत अच्छा ते छाले आप दसणगे कि पैंडे औख किन्नी सी बहुत अच्छा ए छाले आप दसणगे कि पैंडे औख किन्नी सी वाह वाह वो वाह हंजू पी गए अपने ते पीड़ा जरलियां लोकां बहुत अच्छा क्या कहना क्या कहना ए तेरे शहर दी खुशबू में पल्ले नाल बन लईए वाह ए तेरे शहर दी खुशबू में पल्ले नाल बन लईए ए तेरे शहर दे रंगां दी अखां कर लियां लोकां बहुत अच्छा फिर सुनाओ शेर बहुत अच्छा शेर ए तेरे शहर दी खुशबू में हाँ, हाँ, पल्ले नाल बन लईए वाह 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 ए तेरे शहर दी खुशबू में पल्ले नाल बन लईए ए तेरे शहर दे रंगां दी अखां कर लियां लोकां वाह 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 वाह। बड़े चिर तू नहीं फुरदी ए गुंजल जई दिंदी ए कालू सदियां आपे ते कालू कर लियां लोकां वाह। जेड़े दुनिया दे सी करे ना चल पुठे पासे तो जी
ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, हम्म, ਅਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। वाह, क्या शहर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया तुमने। वाह, ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਵਾਹ। ਚੜਿਆ। ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਚੜ ਲਿਆ। वाह, 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 भरपूर गजल, भरपूर गजल, वाह, वाह। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਨਸਲ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ, हम्म, ਜਿੰਦ ਮਲੂਕ ਤੇ ਰੋਗ ਅਵੱਲੇ, वाह, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕ ਸਵੱਲੇ, हम्म, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। वाह, ਮਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਬਰ ਮਿਲੇ ਨਾ, हम्म, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲੇ। बहुत अच्छी, ਪੰਡਾ ਪਰ ਤਾਜ ਰੰਗਾਇਆ, हम्म, ਪਰ ਰੱਖੇ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਲੇ। बहुत अच्छी, बहुत ਪੰਡਾ ਪਰ ਤਾਜ ਰੰਗਾਇਆ, ਪਰ ਰੱਖੇ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਲੇ। बहुत अच्छी, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ। बहुत अच्छी, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੁਰਦੇ ਜਾਵਣ ਕੱਲੇ। बहुत अच्छी, ਅਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ किसी की, ਹਿਰਸੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਸਹਿਰ ਸੀ ਕੰਮੇ ਚੱਲੇ। वाह, वाह। ਅੱਛਾ, ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਆ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜੁੜਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੂਫੀਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਸਮਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਲੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਜੁਗਨੂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਰਖਤ ਪੌਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਫਿਤਰਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ, ਜੋ ਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਫੇਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬੜਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸਤਨਾ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਦ ਵੀ ਮੰਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਹਾਂ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਹਿਜਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਮ, ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਲਹਿਜਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ, ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਵਿਛੜਨ ਬੜੇ। ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਠਹਿਰੇ, ਹਮ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੋਲ ਖੁਲੋ ਕੇ ਹਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬਾ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਹਮ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਸੁਨਸਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਵਾਹ। ਉੱਚਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੇ। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ जी 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 जी। ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਪਈਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ। वाह वाह वाह, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ। क्या बात, ਖੇਡ ਖਿਲਾਰੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਸਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। वाह वाह, ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ बहुत, ਵਜਰ ਜਿਵੇਂ, वाह, ਸਦਰਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਪਈਆਂ। बहुत अच्छी। ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਜਿਵੇਂ, सदरा, ਸਦਰਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਪਈਆਂ। बहुत अच्छी। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਦਿਲ ਨੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। वाह ਸਹਿਤ ਵਾਹ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਹ। ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੜ ਕੇ, ਅਕਲਾਂ ਬਦਲੇ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। वाह। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੀਮਾ ਸਹਿਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦੇ, ਔਰ ਜੜਾਵਾਲੇ ਚ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜੜਾਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੜਾਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਮਨਸੂਰ ਅब्बास ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਰਿਫਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੜਾਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋਗਾ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਪੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੜਾਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਬਰਮਲਾ ਕੇ ਲਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਤਹਰਕ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ में उस दिन ईद मुबारक हुई, इस दिन फिर अल्लाह शुक्र।